आज्ञा सर। आज्ञा सर, प्रणाम सर। हाँ बिल्कुल चल। प्रणाम सर। प्रणाम सर। काली पिला में केते नंबर श्लोक जाए पढ़िथिले? 19 सर सर। 19 नंबर नहीं चल। तले श्लोक नंबर 19 टाइप ले सरी जाइतला। तो 20 नंबर श्लोक रो पिले देखिबा। तले रेबा नदी कुत्र विसिरिणा ने रेबा नदी पिले कोठी बहुतला? विंध्य पादे विसरिणा। विंध्य पादे विसिरिणा। आ पिले रेबा नदी काउडे देखा जोतला पिले रेबा नदी काइबो गजस्य अंगे भूति हिब। गजस्य मस्तके चित्तारूपं दृश्यते। हैला पिले गजस्य अंगे भूति हिब हैला चल। ताले पिले श्लोक नंबर 20 पिले तो 20 नंबर श्लोक रे पिले कोन कहूचे पिले तस्य स्तिक्तेर वनगज मदेर वासितं बांत वृष्टिः जम्बू कुंज प्रतिहत रयम तोयमादाय गच्छेः अन्तः सारं घनतुलयितुं नानिलः सक्षति त्वां रिक्तः सर्वो भवति लघुः पूर्णता गौरवाय हैला चल ताले को चिपले गच्छे हो चिपले क्रियापद तो गच्छे हेर माने कोन जीवा उचित अरे प्ले जीवा उचित नाने को लकार प्ले गच्छे हे को धातुर लिंग लकार गम धातु। तो गम धातुर पिले बेदलिंग लकार पिले गच्छेतम गच्छेयुः गच्छे हे हैला पिले तो गच्छे हे ताले यार कर्ता की हबो त्वं। हां त्वं। ताले ताले त्वम गच्छे हे तो तुम्हें जीवा उचित त्वम माने मेघ हैला संबोधन पिले अछि घन एठी घन होछि पिले संबोधन प्रथम घन माने कोन मेघ। मेघ पिले हैला तो हे घन हे मेघ ठीक अछि संबोधन प्रथम ताले हे घन हे मेघ त्वम गच्छे हे तुम्हें ना जीवा उचित ठीक अछि तुम्हें जीवा उचित ताले केमिति का जीवा उचित ना तोयम आदाय प्ले तोय माने कोन जल ताले प्ले तोयम ठीक अछि तोयम माने प्ले जलम ताले तोयम होछि प्लेटी कर्म तोयम होछि प्लेटी कर्मणि द्वितीय तुम्हें ना जल ग्रहण करिकरी जीवा उचित अब आदाय रे प्ले सकारण व्यक्त नु आदाय रे प्ले प्रकृति प्रत्यय कोन आ प्लस दा धातु प्ले ल्य प्रत्यय ताले आदाय गच्छे हे ताले ताले तुम्हें ना तोयम आदाय गच्छे हे जल ग्रहण करिकरी जीवा उचित तुम साथरे किसी जल नै कि जीवा दरकार हैला अच्छा केमिति का तोय ना जम्बू कुंज प्रतिहतरयम ये होछि प्ले तोयम रा विशेषण पद तो सेति पई प्ले जम्बू कुंज प्रतिहतरयम यार मध्ये प्ले सकरण व्यक्ति कोन हिजिबो कर्मणि द्वितीया हैला पिले ये होछि कहार विशेषण पद पिले तोयम रा पिले तो यार पिले विग्रह वाक्य एमति पिले हबो कि पिले जम्बू कुंजेन बा जम्बू कुंजैहि प्रतिहतम प्रतिहत अयम्। अयम नहीं पिले प्रतिहतम रयम रयः रय शब्द पिले प्रतिहतः रयः रय पिले पुलिंग नपुंसकलिंग शब्द पिले मतलब नपुंसक बढ़िया ना प्रतिहतः देछि पिले विग्रह वाक्य रे देखला रय रय पिले पुलिंग शब्द हां त प्रतिहतः रयः पिले सॉरी त रयः पुलिंग शब्द पिले हां पिले जम्बू कुंजैहि प्रतिहतः रयः यस्य कमा तत् हैला पिले हां त पिले हो तो यम पिले छी हैला पिले को समास पिलेला बहुब्री समास ताले ताले यार अर्थ पिले कोन हला
ना जम्बू कुंज द्वारा पिले जम्बू माने बुझत पिले जामु जम्बू गच्छ द्वारा वा जम्बू कुंज द्वारा पिले प्रतिहत माने रोकी ହେଇଛି रय माने पिले बेग ଯାହାର ସିଏ ହଉଛି ପିଲେ ଜମ୍ବୁ କୁଞ୍ଜ ପ୍ରତିହତ ରୟ ସିଏ ହଉଛି କେମିତି ନା ତୋୟ ପିଲେ ଜଳ ହେଲା ତାହେଲେ ଜଳ ପିଲେ କାହାର ନା ତସ୍ୟାହ ତୋୟମ ପିଲେ ତସ୍ୟାହ ଏଠି ତସ୍ୟାହ ହଉଛି ପିଲେ ଶେଷେ ଷଷ୍ଠୀ ତାହେଲେ ଏଠି ତସ୍ୟାହ ପଦ ମାନେ ତସ୍ୟାହ ପଦ ପିଲେ କାହାକୁ ବୁଝେଇବ ଏଠି ରେବାୟାହ ରେବା ନଦୀ କି ବୁଝେଇବ କାହିଁକି ନା ପିଲେ यार पूर्व रेबा नदी कथा उठिଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତସ୍ୟାହ ତୋୟମ ମାନେ ପିଲେ ରେବା ନଦ୍ୟାହ ତୋୟମ ହେଲା ତାହେଲେ ତସ୍ୟାହ ତୋୟମ ତ ରେବା ନଦୀର ଜଳ ପିଲେ ତ ରେବା ନଦୀର ଜଳ ପିଲେ କେମିତିକା ନା ଯୋଉ ଯୋଉ ଜଳର ପିଲେ ବେଗକୁ ଜମ୍ବୁ କୁଞ୍ଜ ମାନେ ରୋକି ଦଉଛନ୍ତି ଆରେ ଯଦି ପିଲେ ନଦୀର ବେଗ ଆସୁଥିବ ମଝିରେ ପିଲେ କୁଞ୍ଜ ଗୁଡାକ ଥିବ ତ ବେଗକୁ ରୋକିଦବ ନା ପିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ଜମ୍ବୁ କୁଞ୍ଜ ପ୍ରତିହତ ରୟମ ତୋୟମ ତ ସେଭଳିଆ ଜଳକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ଯିବା ଉଚିତ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଚାଲ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଆଗ ତୋୟମର ପିଲେ ଆଉ ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ମିଶ୍ରଣ ପଦ ପିଲେ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦବା ତ କହୁଛି ପିଲେ ତିକ୍ତୈହି ବନଗଜ ମदैହି ବାସିତମ ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଜଳ ପିଲେ ରେବା ନଦୀର ଜଳ ସେ ଆଉ ପିଲେ କେମିତିକା ନା ପିଲେ ବାସିତମ ମାନେ ସୁବାସିତମ ହେଲା ତ ପିଲେ ସୁଗନ୍ଧିତ ବାସିତମ ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ କଣ ସୁଗନ୍ଧିତ ହେଲା ତାହେଲେ କେମିତିକା ସୁଗନ୍ଧିତ ପିଲେ ନା ତିକ୍ତୈହି ବନଗଜ ମदैହି ତ ପିଲେ ତିକ୍ତୈହି ବନଗଜ ମदैହି ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ କଣ ନା କରଣେ ତୃତୀୟା କୋଉ କୋଉ ବହିରେ ପିଲେ ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃ ତୃତୀୟା ବି ଦେଇଥିବ ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃ ତୃତୀୟା ପିଲେ ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃ ତୃତୀୟା ମଧ୍ୟ ପିଲେ କରିଥିବ କିନ୍ତୁ ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃ ତୃତୀୟା ପିଲେ କରିବନି ତମେ ଏଠି ଯେହେତୁ ବାସିତମ ପଦ ପିଲେ ଏଠି ଏହା ସୁଗନ୍ଧିତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝଉଛି ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପିଲେ ଏଟା ଇଏ ହବନି କଣ ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃ ତୃତୀୟା ହବନି ଏଟା ପିଲେ କରଣେ ତୃତୀୟା ହବ ହେଲା ହେଲା ତାହେଲେ ସେ କଣ କହିଲା ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ବନଗଜ ମदैହି ବାସିତମ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ତିକ୍ତ ମାନେ କଣ ପିଲେ ତିକ୍ତ ଶବ୍ଦର କଣ ଅର୍ଥ ପିଲେ ତିକ୍ତ ମାନେ ସୁଗନ୍ଧିତ ନାହିଁ ତିକ୍ତ ମାନେ ମାନେ କଡବା ଠିକ ଅଛି ମାନେ କଟୁ ଠିକ ଅଛି କଟୁ ତାହେଲେ କଟୁ ପିଲେ କଣ କଟୁ ନା ବନଗଜ ମदैହି ପିଲେ ବନଗଜାନ ମदैହି ବନଗଜ ମदैହି କୋଉ ସମାସ ପିଲେ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ତାହେଲେ ପିଲେ ବନଗଜାନ ମदैହି ବନଗଜ ମदैହି ପିଲେ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ପିଲେ ତାହେଲେ ବନଗଜ ମାନେ ପିଲେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ହାତୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ତ ସେ ହାତୀ ମାନଙ୍କର ପିଲେ ମଦେହି ମଦ ମାନେ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମଦ ବାରି ପିଲେ ଜାଣିଥିବ ହାତୀ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡ ସ୍ଥଳରୁ ପିଲେ ମାନେ ଗାଲ ଭାଗରୁ ପିଲେ ମଦ ବାରି ତାଙ୍କର ଝରେ ଆଉ ଯୋଉ ହାତୀର ପିଲେ ମଦ ବାରି ଝରେ ସେ ହାତୀ ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହାତୀ ହେଇଥାଏ ନା ନାଇଁ ଆଉ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ବି ପିଲେ ଗଣ୍ଡସ୍ଥଳରୁ ବା ଗାଲ ଭାଗରୁ ତ ମଦ ବାରି ପିଲେ ଝରୁଥିବ ତ ସେଇ ଯୋଉ ମଦ ବାରି ଦ୍ଵାରା ପିଲେ ଆଉ ସେ ମଦ ବାରି ପିଲେ କେମିତିକା ନା ତିକ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଟୁ ପିଲେ ନା ନାଇଁ କାହିଁକି ନା କୁହାଯାଏ ପିଲେ ଆମେ ତ କେବେ ଜାଣିନେ କୁହାଯାଏ କି ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମଦୋନ୍ମତ୍ତ ହାତୀ ଅଛି ଯୋଉ ହାତୀର କି ଗଣ୍ଡସ୍ଥଳରୁ ପିଲେ ମଦ ବାରି ଝରୁଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଆଖପାଖର 4-5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସୁଗନ୍ଧକୁ ପିଲେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ତ ଏତିକି କଟୁ ଥାଏ ପିଲେ ସେ ଯୋଉ ବନଗଜ ବା ଯୋଉ ହାତୀ ମାନଙ୍କର ମଦ ବାରି ପିଲେ ବୁଝିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲର ହାତୀ ମାନେ ପିଲେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିବେ ରେବା ନଦୀ କି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସେ ଗାଲ ଭାଗରୁ ଝରିକିରି ପିଲେ ପଡିଥିବ କି ନାଇଁ ସେ ପାଣିରେ ପିଲେ ମଦ ବାରି ଆରେ ମିଶିଥିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ସେ ଯୋଉ ତିକ୍ତ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଟୁ ବନଗଜ ମାନଙ୍କର ମଦ ବାରି ଦ୍ଵାରା ପିଲେ ସୁଗନ୍ଧିତ କଣ ସୁଗନ୍ଧିତ ନା ତୋୟମ କାହାର ତୋୟ ନା ତସ୍ୟାହ ତୋୟମ ରେବା ନଦୀର ତୋୟ ତ ସେଭଳିଆ ଜଳକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ଯିବ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ତୁମେ ନା ବାନ୍ତ ବୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛ ତୁମେ ବୃଷ୍ଟି କରେଇ କରି ଥକି ଯାଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ତୁମକୁ ତାହେଲେ ବାନ୍ତ ବୃଷ୍ଟିରେ ପିଲେ କଣ ହବ ବାନ୍ତା ଆରେ ପିଲେ କଣ ହବ ବାନ୍ତା ବୃଷ୍ଟି ହଁ ଯେନ ସହ ବାନ୍ତ ବୃଷ୍ଟି ତ ଇଏ ବି ପିଲେ ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ ହେଲା କାହିଁକିନା ତୁମେ ବୃଷ୍ଟି ବହୁତ କରିଦେଇଛ ହେଲା ସହ ପିଲେ ଏଠି
ठीक अच्छे तुम वृष्टि बहुत कर तुम थकी जाइथिबो ना नहीं माने दुर्बल हो जाइथिबो सेति तुमको टिके जल ग्रहण करिके जीवाक पड़िबो बुझे लगी प्ले दी लाइन ना कार कोन डाउट रहला को सर आउ ବାନ୍ତ ଥରେ ସେ ବୃଷ୍ଟି ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମେ ହେଇଯିବ। हाँ बांत वृष्टि करते प्रति सर आउ ଥରେ ସେ ମଦବାରି ସେଟା ଟିକେ କଣ ବୁଝେଇ ଦିଅ। कौन छ मदबारी ମଦବାରି ଯୋଉ କହିଲେ मदबारी होची हाथी मानकर जो माने जो माने जो हाथी माने युवक अवस्था रे थांते ना हाथी माने जो माने यौवन अवस्था जारा हुए जेतेले हाथी मानकर नुआ नुआ यौवन आसे तो तांकर गंड स्थल रूपले गोटे प्रकार रो माने वाटरिंग हुए पिले ठीक अछि झराई अच्छा आ सेटा को ही मदबारी कहै छै बुझला आज्ञा आ से मदबारी बहुत तिक्त अटे बहुत माने कटु अटे आ सेई जते हाथी माने पानी पिया पे आसीथिबे हाँ रेबा नदी की तो निहाती भाव तांकर मदबारी झरिकी पड़िथिबो आ तांकर से मदबारी द्वारा ए जो कोन हेछि पिले रेबा नदीर जल पिले कोन हेछि ସୁଗନ୍ଧିତ सुगंधित हे जाइछि हैला आ सेई जल को तुमे ग्रहण करिकरी जीवा उचित हैला पिले आ जदि तुमे एमती जल ग्रहण करिके जीव ताले लाभटा कोन हबो ना लाभ एया हबो कि अंतः सारम तुमे ना अंतः सार हे जीव पिले अंतः कोन पिले विग्रह वाक्य हबो अंतः हैला सारः यस्य तम यस्य सह तम हैला पिले बहुब्री समास माने जे भितरु बलवान हे जीव जे तुमे जल ग्रहण करिवो ताले भितरु तुमे निहाती स्ट्रांग हे जीव तुम भीतर पूरा बलवान हे जीव तुमे तो तुमे ना अंतः सार हे जीव आ जदि तुम अंतः सार हे जीव भितरु जदि बलवान हे जीव ताले कोन हबो पिले ना अनिरह पिले अनिरह एठी अछि अनिरह न प्लस अनिरह ना निरह हेछि ला संधि हेछि पिले न प्लस अनिरह आ पिले अनिरह शब्दर अर्थ कोन पिले अग्नि पवन पवन पिले ठीक अछि अनल अनल माने पिले अग्नि ताले अनिरह पिले पवन हां ताले अनिरह रे पिले सकारण व्यक्ति कोन जो कर्तरी प्रथम ताले पवन त्वाम माने तुमको तुड़यितुम न शक्यते त पवन तुमको तुड़यितुम माने पिले उड़ेई दवा पई समर्थ हबो नाही आ तुमे जदि हालुका हे जिवो तुम भीतर जदि किछि नथिबो ताला पवन तुमको आराम से कुआडे कुआडे उड़े नै फोपाड़ दबो ना नहीं आ तुमे जदि जल ग्रहण करि जाइथिबो ताले तुमे अंतः सारा हे जिवो आ पवन तुमको उड़ेइबाकू समर्थ हबो नाही बुझि पाइला पिले हैला सर तुलयितुम रो अर्थ तुड़यितुम माने उड़ी नवा पई से अर्थ रे छिया हैला तुळु धातु रूपिले निज अंतरे कोन हेछि ओ प्रत्यय तुमुनु प्रत्यय ତୁମନ୍ତ ହେଲା ତାଲେ ତ୍ୱାମଟା ହେଇ ଯିବ ପିଲେ କୋନ कर्मणि ଦ୍ୱିତୀୟ द्वितीया अंतः सारम मध्य पिले कर्मणि ଦ୍ୱିତୀୟ द्वितीया ताले ए लाइन पिले बुझी जो थार लाइन टा किछ असुविधा नै थार लाइन रे आ संक्षिप्त पिले क्रियापद हो हैला तार किछ नै हो ଆଉ ତୁଳୟିତୁମ ସାର୍ तुळयितुम तो क्रियापद छ अव्यय पद हो तुमुनु प्रत्यय लागि छ हैला तार भी किछ दरकार नै हैला ताले पवन तुमको उड़ेबा पई समर्थ हबो नाही हैला काहे कि ना कथा रे अछि कि रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय काहे कि ना सर्वः रिक्तः लघुः भवति तपले रिक्त शब्द अर्थ कोन खाली शून्य 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 पिले ना ना शून्य तो जी पिले रिक्त हेतिबो जा भितरे किछि नथिबो तो से भलिया जिनिस पिले से भलिया समस्त पदार्थ पिले कोन हि थांती ना लघु भवति लघु माने बहुत हल्का हि थांती आ तांकू जे नै से मध्ये उड़ेगी नेकरी कोठ ना कोठी पकेई देई थाय आ किंतु जदि पूर्णता जदि तुमे पूर्णता तम भितरे थिबो ताहले गौरवाय भवति ताले पूर्णता पिले कोथि पई हि थाय ना गौरव पई हि थाय ना नै भारी हि थाय पूर्णता जे जे पिले पूर्ण हेतिबो ताकू केही उड़ेई परिबे नाही बुझि पाइलो पिले आ सेमति तुमे जदि शून्य हे जिवो ताले तुमको त पवन उड़ेई दबो आ तुमे यदि पूर्ण हे जिवो ताले पवन तुम उड़ेई परिबो नाही ए कथा केवल मेघ को लक्ष्य करी कहै जाय नै पिले
ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ। ଯୋଉ ଲୋକର ନିଜର ପିଲେ ସୋଚ ଥିବ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଥିବ, ନିଜ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ନିଜ ପାଖରେ କ୍ୱାଲିଟି ଥିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଗୌରବ ପିଲେ। ତାକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଗୌରବ ମିଳିବ ନା ନାଇଁ। ତାକୁ କେହି ତାକୁ ଅନ୍ୟର କଥାରେ ସେମାନେ କେହି ଫସିଯିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ରିକ୍ତ, ଯୋଉମାନେ ସରଳିଆ ହେଇଥିବେ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନିଜର ସୋଚ ବୁଝ କିଛି ନଥିବ ନା ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ନାଇଁ ସିଏ କଥା କହିକିରି ପିଲେ ଫସେଇ ଦବ, ତାଙ୍କ କଥାର ଜାଲରେ ପିଲେ ଫସେଇ ଦେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ କେବେ ରିକ୍ତ କରିବ, ନିଜକୁ କେବେ ଖାଲି କରିବନି, ତ ନିଜର ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ବଜେଇ ରଖିବ। ତ ରିକ୍ତ କେବେ ହେଇଯିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯୋଉମାନେ ରିକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଲଘୁ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ହାଲକା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ବି ଉଡେଇ ନେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସେ ଗୌରବାୟ, ସେ ପିଲେ ଗୌରବ ଲାଭ କରିଥାଏ। ହେଲା, ତାହେଲେ ପିଲେ ରିକ୍ତ, ସର୍ବ, ଲଘୁ, ତିନିଟା ଯାକ ପଦ ପିଲେ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମ। प्रथम ଠିକ ଅଛି, ରିକ୍ତ, ସର୍ବ ଆଉ ପିଲେ ଲଘୁ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମ। ପିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଇଏ ବି କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମ। ଆଉ ପିଲେ ଗୌରବାୟ କଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ? କଣ ଦେଇଛି ବହିରେ ପିଲେ? ନିମିତ୍ତାର୍ଥ ଚତୁର୍ଥୀ ନା କଣ ଦେଇଛି? ଆରେ ଦେଖୁନ ପିଲେ ଟିକେ ଓଡିଆ ବହି କଣ ଦେଇଛି? ସେ ପ୍ରମୋଦ ସାରଙ୍କ ବହିରେ କିଛି ଦେଇନି। ଦେଇନି। ଆଉ କୋଉ ବହିରେ କଣ ଦେଇଛି ପିଲେ? ସାର୍ ନିରଞ୍ଜନ ପତିଙ୍କ ବହିରେ ଯଦି କ୍ଲୁପି ସମ୍ପଦ୍ୟମାନ ଇତି ଚତୁର୍ଥୀ। ରୂପୀ ସମ୍ପଦ୍ୟ ମାନେ ସମ୍ପଦ୍ୟମାନ, ଆଜ୍ଞା। କଳପତେ, ଗୌରବାୟ କଳପତେ, ହଁ ହେଇପାରିବ ପିଲେ, ହେଇପାରିବ। ହେଲା, ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତ ୟାକୁ ମାନେ କଣ ମାନିବ? ରୂପୀ ସମ୍ପଦ୍ୟ ମାନେଚ। ହେଲା, ରୂପୀ ନିମିତ୍ତ ଆଁ? ଯୋଗ ହବନି ଆଁ? ନିମିତ୍ତ ଯୋଗ ଚତୁର୍ଥୀ ହବନି। ନିମିତ୍ତ ଯୋଗ ବି ହେଇପାରିବ ପିଲେ, ନିମିତ୍ତାର୍ଥ ଚତୁର୍ଥୀ ହେଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ନିମିତ୍ତ ପାଇଁ ଯଦି ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତା, ମାନେ ଯେମିତି କି ପିଲେ କଣ ହାରାୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମ, ଏଗୁଡା ସବୁ ପିଲେ ନିମିତ୍ତାର୍ଥ ଚତୁର୍ଥୀ ହେଇଥାଏ ପିଲେ। ବୁଝିଲା, ଏଠି ଗୌରବ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଗୌରବାୟ କଳ୍ପତେ। ଠିକ ଅଛି, ଭକ୍ତି ହିଁ ଜ୍ଞାନାୟ କଳ୍ପତେ। କିନ୍ତୁ ନା ଠିକ କଥା ପିଲେ, କୃପି ସମ୍ପଦ ମାନେ ବି ହେଇପାରୁନି ପିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ବୁଝିଲା, କାରଣ କୃପି ସମ୍ପଦ ଆ ମାନେ ପାଇଁ ପିଲେ ହେଉଛି ନା ଆ କୃପି ପାଇଁ ସିଏ ତ ହଉଛି। ହଁ, କୃପି ସମ୍ପଦ ମାନେ ପିଲେ ହେଇପାରିବନି ଏଥିପାଇଁ, କାରଣ କୃପି ସମ୍ପଦ ମାନେ ସେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷରୁ ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲେ ସମ୍ପଦ୍ୟତେ ମାନେ ଜାୟତେ। ତ ସେମିତି କିଛି ହଉନି ନା ପିଲେ ଏଠି। କେବଳ ଗୌରବ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଗୌରବ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ନିମିତ୍ତ ଯୋଗେ ଚତୁର୍ଥୀ, ନିମିତ୍ତାର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥୀ, ନିମିତ୍ତ ଯୋଗେ ନାହିଁ ପିଲେ, ନିମିତ୍ତାର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥୀ। ୟାକୁ ପିଲେ କଣ କରିବ? ନିମିତ୍ତାର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥୀ। ନିମିତ୍ତାର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥୀ। କାହିଁକିନା କୃପି ସମ୍ପଦ ମାନେଚର, ତମେ ଯଦି ପିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦୀରେ ଦେଖିଥିବ, ଉଦାହରଣ କାର ମନ ଥିବ, ସେଥିରେ ଉଦାହରଣ ଥିଲା ପିଲେ ଭକ୍ତି ହିଁ ଜ୍ଞାନାୟ କଳ୍ପତେ, ଏୟା ଥିଲା ନା ପିଲେ? ମନେ ପଡୁଛି କାହାର? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା। ସେଥିରେ ଉଦାହରଣ ଥିଲା ନା ପିଲେ, କି କଣ ଉଦାହରଣ ଥିଲା ପିଲେ? ଭକ୍ତି ହିଁ ଜ୍ଞାନାୟ କଳ୍ପତେ। ହଁ, ତ ଭକ୍ତିରୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ପିଲେ ଜାତ ହେଇଥାଏ ବୋଲି ଥିଲା। ମାନେ ତୁମେ ଯଦି ଭକ୍ତି ରଖିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବି ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯାଏ। ତ ୟାକୁ ଆମେ ନିମିତ୍ତାର୍ଥ ଚତୁର୍ଥୀ କରିବା, ଏଠି କୃପି ସମ୍ପଦ ମାନେ ନାହିଁ। ହଉ, ତାହେଲେ ପିଲେ ହେଇଯିବ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଆଉ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ନଥିବ? ସାର୍ ଜମ୍ବୁ ବାସି କୁଞ୍ଜ, ଆଁ? ସାର୍ ଜମ୍ବୁ କୁଞ୍ଜ ପ୍ରତିହତ ରୟମ୍, ତାର ଟିକେ ସମାସ, ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ସମାସ। ଏଇଟା ବା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପରା, ଜମ୍ବୁ କୁଞ୍ଜୈ ପ୍ରତିହତଃ ରୟଃ ୟସ୍ୟ ତତ୍ ବହୁବ୍ରୀ। ସାର୍ ସକାରଣ ବିଭକ୍ତିଟା। ସକାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା, ଏଇଠି ଲେଖା ହେଲା କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା। ହେଲା, ସାର୍ ତସ୍ୟା ସିକ୍ତେଇ କଣ ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି ଆଉ? ତସ୍ୟାହାର ଯୋଉ ଶେଷେ ଷଷ୍ଠୀ, ଆଉ ତିକ୍ତେଇ ହି ବନଗଜ ମଦେଇ ହି, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କରଣେ ସିକ୍ତେଇ ତୃତୀୟା। ଠିକ ଅଛି, ଶିକ୍ତେଇ ନାହିଁ ତିକ୍ତେଇ ହି, ତ ତିକ୍ତେଇ ହି ଆଉ ବନଗଜ ସିକ୍ତେଇ। ମଦେଇ ହି, ଏମାନଙ୍କର ହଉଛି କରଣେ ତୃତୀୟା। ହେଲା, ବାସି ତମର ବାସିତମ ସକାରଣ କର୍ମଣି, କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା, କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା। ଚାଲ ପିଲେ ଅଗ୍ରେସର ଆମ ଆଉଥରେ ଟିକେ ଶ୍ଲୋକଟା ଆଉଥରେ କୁହ। ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ଆଉଥରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଦେଖ, ଯକ୍ଷ କହୁଛି କି ହେ ମେଘ, ତୁମେ ନା ଯୋଉ ରେବା ନଦୀର ଜଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଯିବା ଉଚିତ। ଆଉ ରେବା ନଦୀର ଜଳ କେମିତି ଅଟେ ନା, ଯୋଉ ଜଳର ବେଗକୁ ଜମ୍ବୁ କୁଞ୍ଜ ମାନେ ଅଟକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଜଳ
ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଟୁ ବନଗଜ ମାନଙ୍କର ମଦ ବାରି ଦ୍ୱାରା ସୁଗନ୍ଧିତ। ତ ସେଭଳିଆ ଜଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଯିବା ଉଚିତ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ବାନ୍ତ ବୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛ, ତୁମେ ବୃଷ୍ଟି କରେଇ କରେଇ ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଏମିତି କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଅନ୍ତଃ ସାର ହେଇଯିବ, ଭିତରୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନିଳହ ପବନ ତ୍ୱାମ ତୁଳୟିତୁମ୍ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟତି। ତ ପବନ ତୁମକୁ ଉଡେଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହବ ନାହିଁ ହେଲା। କାହିଁକି ନା କଥାରେ କୁହାଯାଏ କି ଯୋଉମାନେ ଶୂନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନଥାଏ, ସେମାନେ ଲଘୁ ଭବତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ବି କୁଆଡେ ନେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସେମାନେ ଗୌରବ ପାଇଁ ଅଟନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିଯିବ ପିଲେ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ। ଚାଲ ପିଲେ ଅଗ୍ରେସର ଆମ, ହଁ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ତାପରେ ପିଲା ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 21। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଥିରେ କଣ କହୁଛି ପିଲେ? ନିପମ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ହରିତ କପିଶମ କେଶରୈରର୍ଦ୍ଧ ରୂଢୈ ଆବିର୍ଭୂତ ପ୍ରଥମ ମୁକୁଲାହ କନ୍ଦଲିଶ୍ଚାନୁକଚ୍ଛମ ଜଗ୍ଧ୍ୱାରଣ୍ୟେ ସ୍ୱଧିକ ସୁରଭିମ ଗନ୍ଧମାଦାୟ ଚୋର୍ବ୍ୟଃ ସାରଙ୍ଗାସ୍ତେ ଜଲଲବମୁଚଃ ସୂଚୟିଷ୍ୟନ୍ତି ମାର୍ଗମ। ଇଏ ହେଲା ପିଲେ ପୁରା ଶ୍ଲୋକ। ତାହେଲେ ଆର ଅର୍ଥ ପିଲେ ବୁଝିବା ଆମେ କଣ ସେ କହୁଛି। କହୁଛି ପିଲେ ସୂଚୟିଷ୍ୟନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ କ୍ରିୟାପଦ। ସୂଚୟିଷ୍ୟନ୍ତି ପିଲେ, ସୂଚୟିଷ୍ୟନ୍ତି ମାନେ କଣ? ସୂଚେଇ ଦେବେ। ଆରେ ସୂଚୟିଷ୍ୟନ୍ତି ମାନେ କଣ କରିବେ ପିଲେ? ସୂଚେଇ ଦେବେ, ଜଣେଇ ଦେବେ। ଏହା ତ ସୂଚନା ପିଲେ ଦେବା। ସୂଚନା ଦେଇଦେବେ। ଏହା ତ ପିଲେ ଅର୍ଥ। ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ କ୍ରିୟାପଦ। ତାହେଲେ ସୂଚୟିଷ୍ୟନ୍ତି ପିଲେ ସୂଚେଇ ଦେବେ, ଜଣେଇ ଦେବେ ହେଲା। ତାହେଲେ କୋଉମାନେ ଜଣେଇ ଦେବେ? ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ କ୍ରିୟାପଦ। ୟାର ଆଉ ସକାଳ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ପଚାରିବନି ହେଲା। ଇଏ ହଉଛି କ୍ରିୟାପଦ ପିଲେ। ସୂଚୟିଷ୍ୟନ୍ତି ମାନେ ଜଣେଇ ଦେବେ। କିଏ ଜଣେଇ ଦେବେ? ନା ସାରଙ୍ଗାହ ପିଲେ, ସାରଙ୍ଗ ମାନେ। ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା। ସାରଙ୍ଗାହ ପିଲେ କଣ? କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା ହେଲା ପିଲେ। ତାହେଲେ ସାରଙ୍ଗାହ, ତ ସାରଙ୍ଗ ମାନେ ପିଲେ ଜଣେଇ ଦେବେ, ସୂଚେଇ ଦେବେ। ତାହେଲେ ସାରଙ୍ଗାହ ପିଲେ ଏଇଟା କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା। ସାରଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିଲେ କଣ? କଣ ଦେଇଛି ପିଲେ? ଗଜାହା। କାହିଁକି ନା ସାରଙ୍ଗର ବହୁତ ଅର୍ଥ ଥାଏ। ସାରଙ୍ଗ ମାନେ ହାତୀ ବି, ସାରଙ୍ଗ ମାନେ ଗୋଟେ କି ହଁ ଚାତକକୁ ବି ବୁଝାଏ ପିଲେ, ବୁଝିପାରିଲ ତ ବହୁତ ସାରା ଅର୍ଥ ପିଲେ ସାରଙ୍ଗର ଥାଏ। ତ ଏଠି ହାତୀ ଅର୍ଥ ପିଲେ, ତମ ମାନେ ଭାବିକି ଦେଖିକି ଚାଲ ପିଲେ। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ସେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ପିଲେ ଅନେକ ହାତୀ ମାନେ ଥିବେ, ସେମାନେ ସାରଙ୍ଗ ମାନେ ଏଠି ହାତୀ କଣ? ହଁ ଏଠି ସାରଙ୍ଗାହ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ହସ୍ତିନହ ବା ଗଜାହା। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ସାରଙ୍ଗାହ ପିଲେ ସାରଙ୍ଗ ମାନେ, ହାତୀ ମାନେ, ସୂଚୟିଷ୍ୟନ୍ତି ମାନେ ଜଣେଇଦେବେ, କହିଦେବେ। କଣ ଜଣେଇଦେବେ? ନା ମାର୍ଗମ। ତ ତୁମକୁ ନା ରାସ୍ତା କହିଦେବେ। ତୁମକୁ କୋଉ ପଟେ ଯିବାର ଅଛି, ତୁମକୁ ତୁମର ରାସ୍ତା କହିଦେବେ ହେଲା। ତାହେଲେ ମାର୍ଗମ ଟା ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ? କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟ। ତାହେଲେ ତଳେ ଜାଣି ପିଲେ ବୁଝି ହେଇଥିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲେ। ତାହେଲେ ସାରଙ୍ଗାହ ଏ ସନ୍ଧି ହେଇଛି ପିଲେ। ସାରଙ୍ଗାହ ପ୍ଲସ ତେ ସାରଙ୍ଗାସ୍ତେ ପିଲେ ଦେଖିଲ ତେ ଜଳଲବ ମୁଚଃ ଏ ଦିଟା ସକାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଲେ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାତ୍ର ବିଭକ୍ତି ଆମେ ଷଷ୍ଠୀ କରିଛି କି ପିଲେ? ନା ଶେଷ ଷଷ୍ଠୀ କରିଛି? ଶେଷ ଷଷ୍ଠୀ କରିଛି। ହଁ ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପିଲେ ତେ ଜଳଲବ ମୁଚଃ ମାର୍ଗମ ଏମିତି ପିଲେ ହବ ଆଉ। ମାର୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦେଖିକିରି କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତେ ଜଳଲବ ମୁଚଃ ଏ ଦିଟା ଯାକ ପଦ ହେଇଯିବ ପିଲେ କଣ? ଶେଷ ଷଷ୍ଠୀ ପିଲେ। ତ ତେ ମାନେ ତୁମର, ଜଳ ଲବ ମୁଚଃ ପିଲେ ଜଳ କଣା ବରଷଉଥିବା। ଜଳ ଲବ ମୁଚଃ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ ଜଳ କଣା ବର୍ଷଉଥିବା। କିଏ ଜଳ କଣା ପିଲେ ବର୍ଷାଏ? ମେଘ ହେଲା। ତାହେଲେ ଜଳଲବ ମୁଚଃ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ ମେଘସ୍ୟ। ଜଳଲବ ମୁଚଃ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିଲେ କଣ? ମେଘସ୍ୟ ହେଲା। ତ ତୁମର ମାନେ ଯୋଉ ମେଘ, ତୁମର ରାସ୍ତା, ତୁମେ କୋଉ ପଟେ ଯିବ, କଣ କରିବ, ସେ ରାସ୍ତାକୁ କୋଉ ମାନେ ଜଣେଇଦେବେ ପିଲେ? ନା ସାରଙ୍ଗାହ, ହାତୀ ମାନେ ଜଣେଇଦେବେ। ତାହେଲେ ତଳ ଲାଇନରେ ପିଲେ କାହାର କଣ ଡାଉଟ ରହିଲା କି? ଆଉ ଜଳଲବ ମୁଚଃ ର ପିଲେ କଣ ଦେଇଛି ପିଲେ? ଜଳ ଲବାନି ମୁଞ୍ଚନ୍ତି ଇତି ଜଳଲବ ମୁଚଃ ଉପପ ତତ୍ପୁରୁଷ। ହଁ ଦେଇଛି ଜଲସ୍ୟ ଲବାହ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଦେଇଛି, ହୁଁ, ଆଉ ଉପପଦ ବି ଦେଇଛି। ଆଉ ସେଟା ପରେ ହବ ଯେ, ଆଉ ଜଳାଶୟ ଲବା ଜଳ ଲବ, ତାପରେ ଜଳ ଲବମ ମୁଞ୍ଚନ୍ତି ଇତି ଇତି ଜଳ ଲବ ମୁଚ ଇତି ତସ୍ୟ ଷଷ୍ଠୀ ଯାଇଛି ପିଲେ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆଉ ତସ୍ୟ ଯଦି କରିବା ମୁଞ୍ଚନ୍ତି କେମିତି କରିବ ପିଲେ?
ତସ୍ୟ ମୁଞ୍ଚ ମୁଞ୍ଚତି କରିବ ନା ପିଲା ଆଉ ନା ନାଇଁ? ଆରେ ଯଦି ଏଠି ତସ୍ୟ କରିବ ଏଠି ପିଲା ବହୁବଚନ କଲେ ହବ କି? ମୁଞ୍ଚନ୍ତି କଲେ ହବ? ତସ୍ୟ ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ କହିଲା ସେଟା ଏକ ବଚନ କରିଦବା। ତସ୍ୟଟା ଏକ ବଚନ ତ ଅଛି ହେଲା। ତ ଜଳଲଭମ୍ ମୁଞ୍ଚତି ଇତି ଜଳଲଭମୁଚଃ। ତାହେଲେ କୋଉ ସମାସ ପିଲା ହେଇଯିବ ଏଠି? ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେଲା। ତତ୍ପୁରୁଷ। ତାହେଲେ ଜଳକଣା ବରଷଉଥିବା ତୁମର ରାସ୍ତାକୁ ହାତୀ ମାନେ ଦେଖେଇ ଦେବେ। ତମକୁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାକୁ ପଡିବନି। ତମ ବାଟେ ବାଟେ ଯାଉଥିବ ତ ତୁମ ଆଗରେ ହାତୀ ମାନେ ବି ଚାଲିଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ହାତୀ ମାନେ କାହିଁକି ଯାଉଥିବେ, କଣ ପାଇଁ ଯାଉଥିବେ, ହାତୀ ମାନେ କେମିତି କଣ, ସବୁ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ବିଶେଷଣ ପଦ ଦବ ପିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲା ପିଲେ ନିପମ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ହରିତ କପିଶମ୍ କେଶରେରର୍ଦ୍ଧ ରୂଢୈଃ। ତାହେଲେ ହାତୀ ମାନେ ପିଲେ ବାଟରେ ଗଲା ବେଳେ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି ପିଲେ? ନା କହୁଛି ପିଲେ ନିପମ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା। ପିଲେ ନିପ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଦମ୍ବ ପୁଷ୍ପମ୍। ନିପ ଶବ୍ଦର କଣ ଅର୍ଥ ପିଲେ? କଦମ୍ବ। କଦମ୍ବ ପୁଷ୍ପ। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ପିଲେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ତମାନେ ଦେଖିଥିବ ପିଲେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ନା ନାଇଁ? ଆରେ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଦେଖିଛ ଟି ପିଲେ? ଏମିତି ଜି ପୁରା ସାର୍। ଗୋଲ ଭଳିଆ ଥିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତା ଭିତରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ କରୋନା ଭାଇରସ ପରିକା ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖାଯାଏନି ପିଲେ କରୋନା ଭାଇରସ ପରିକା କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହେଲା। ତ ସେଇ ଟାଇପ ର ଫୁଲ ହଉଛି ପିଲେ ନିପ, ମାନେ କଣ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ପିଲେ। କଦମ୍ବ ଠିକ ଫୁଲ। ଅଛି। ତାହେଲେ କଦମ୍ବ ଫୁଲକୁ ପିଲେ ଦେଖି ଦେଖିକିରି ନା ହାତୀ ମାନେ ଯାଉଛି ପିଲେ। ତାହେଲେ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ପିଲେ କେମିତିଆ କଦମ୍ବ ଫୁଲ? ନା ପିଲେ ହରିତ କପିସମ, ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ହରିତ, ଟିକେ ଗ୍ରୀନ କଲର, ଆଉ ଟିକେ କପିସ କଲର, ମାନେ ଟିକେ ୟେଲୋ କଲର ର, ଠିକ ଅଛି, ତମ୍ବା କଲର ର, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଭଳିଆ ହରିତ କପିସ। ଆଉ କେମିତିକା ନା କେଶରୈଃ ଅର୍ଦ୍ଧ ରୂଢୈଃ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧ ରୂଢେଇ ମାନେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେଶର ହେଇନଥିବ ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ପିଲେ ଆରମ୍ଭ ହଉଥିବ, ଠିକ ଅଛି। କାହିଁକିନା ପୁରା ତ ହେଇଗଲେ ସେ ପୁରା ହଳଦିଆ ଦେଖାଯିବ। ଇଏ କହୁଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ରୂଢୈଃ କେଶରୈଃ, ଅଧା ଅଧା ପିଲେ ଉଠିଥିବ ଯୋଉ କେଶର ଗୁଡାକ, ତାରି ଦ୍ଵାରା ପିଲେ ହରିତ କପିସ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଯୋଉ ନିପ, ତାକୁ ହିଁ ଦେଖି ଦେଖିକିରି ପିଲେ। ତାହେଲେ ଯୋଉ କେଶରୈଃ ଅର୍ଦ୍ଧ ରୂଢୈଃ, ଏଇଟା ପିଲେ କଣ ଦେଇଛି ପିଲେ? କରଣ ତୃତୀୟା କରିଛି ନା ଦେଇନି କିଛି? ସାର୍ ହେତୁ ତୃତୀୟା ଦେଇଛି। ହେତୁ ତୃତୀୟା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତମ ସେ ବହିରେ ପିଲେ ହେତୁ ଅର୍ଦ୍ଧରୂଢୈଃ କରାଣି ତୃତୀୟା ଦେଇଛି। ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧରୂଢ ଯଦି କରଣ ତୃତୀୟା ହେଲା, କେଶର ବି କରଣ ତୃତୀୟା ହବ ଆଉ। କୋଉ ବହିରେ ଦେଇଛି ଝାଇଟା ଅର୍ଦ୍ଧରୂଢୈଟା? କର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ ତୃତୀୟା। ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପାଢୀଙ୍କ ବୁକରେ। ଠିକ ଅଛି, କରଣ ତୃତୀୟା ହିଁ ହବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧ ରୂଢୈଃ କେଶରୈଃ, ଏଠି ସନ୍ଧି ହେଇଛି ପିଲେ, କେଶରୈଃ ଅର୍ଦ୍ଧ ରୂଢୈଃ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଅଧା ଅଧା ଉଠିଥିବା ଯୋଉ କେଶର ଦ୍ଵାରା ପିଲେ ହରିତ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଉ କପିସ ବର୍ଣ୍ଣର ଦେଖା ଯାଉଥିବା ଯୋଉ ନିପ ଫୁଲ, ତାକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁକିରି ଯାଉଥିବେ ହାତୀ ମାନେ, ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖିକିରି ଯାଉଥିବେ ପିଲେ ହାତୀ ମାନେ। ତାହେଲେ ଏ ଲାଇନରେ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିବ ପିଲେ। ତାହେଲେ ନିପମ ହରିତ କପିସମ, ଏ ଦିଟା ଯାକ ପଦ ହଉଛି ପିଲେ କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟ। ଦ୍ୱିତୀୟା ହେଲା ପିଲେ। ତ ସାର୍ ସେଭଳିଆ ଅର୍ଦ୍ଧରୂଢୈ ମାନେ କାଣା ସାର୍? ଅର୍ଦ୍ଧରୂଢ ମାନେ ହଉଛି ଯେ ଅଧା ଅଧା ଉଠିଥିବା, ଠିକ ଅଛି। ମାନେ ଯୋଉ କେଶର ଗୁଡାକ, କେଶର ମାନେ ବୁଝଛ ତ, ଯୋଉ କଦମ ଫୁଲର ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ ତାକୁ କେଶର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ସେ ଯୋଉ କେଶର ଟା କେମିତି ନା ଅର୍ଦ୍ଧ ରୂଢୈ, ଅଧା ଅଧା ଉଠିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି, ବୁଝିହେଲା। ସେ କପିସ ବର୍ଣ୍ଣ, ସେଟା କପିସ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ? କପିସ ବର୍ଣ୍ଣ ମହାବୀର କଲର ଟାଇପ ର, ସେଟା କପିସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଟିକେ ୟେଲୋ କଲର ସାଙ୍ଗରେ ମିକ୍ସ। ଧୂସର। ଆଁ ଧୂସର ଧୂସର, ଧୂସର ବୋଧେ। ହଁ ସେଇ ଟାଇପ ର କଲର ପିଲେ ଆଉ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଳଦିଆ ନୁହଁ, ନର୍ମାଲି ଟିକେ ଫିକା ହଳଦିଆ ହେଲା। ତ ହରିତ କପିସ, ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତ ଏଭଳିଆ ଯୋଉ କଦମ୍ବ ଫୁଲକୁ ଦେଖି ଦେଖିକିରି ଯାଉଥିବେ ପିଲେ, କୋଉମାନେ ଯାଉଥିବେ? ସାରଙ୍ଗା, ହେଲେ ହାତୀ ମାନେ ହେଲା। ଦୃଷ୍ଟୁଆର୍ଥ ଜାଣିଛ ପିଲେ, ଦୃଷ୍ଟାତୃ ତ୍ୱା ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା। ଆଉ କଣ ହେଇଥିବ ପିଲେ? ନା କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ଜଗଧୁଆ, ଏଠି ପିଲେ ଅଛି ଜଗଧୁଆ। ଜଗଧୁଆରେ ପିଲେ ଅଦ ଧାତୁରୁ କୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ? ତ୍ୱା ପ୍ରତ୍ୟୟ, ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲେ। ଜଗଧୁଆ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ରୂପ ହେଇଥାଏ ପିଲେ। ଅଦ ଧାତୁରୁ ତ୍ୱା ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ଜଗଧୁଆ। ତ ଜଗଧୁଆ ମାନେ ଖାଇ ଖାଇକିରି, ଜଗଧୁଆ ମାନେ ଭକ୍ଷଣ କରି କରି। ତ ସେ ହାତୀ ମାନେ ପିଲେ ଖାଇ ଖାଇକିରି ଯାଉଥିବେ। କଣ ଖାଇକି ଯାଉଥିବେ? ନା କନ୍ଦଳିହି। ପିଲେ କନ୍ଦଳିହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? କନ୍ଦମୂଳ ନା କଣ କଦଳୀ ଦେଇଛି? କଦଳୀ କଦଳୀ। କଦଳୀ।
ଦେଖ ତ ତମେ ଓଡିଆ ଓଡିଆ ଭୂମି କଦଳୀ ଭୂମି ଭୂମି କଦଳୀ ଭୂମି କଦଳୀ ମାନେ ତାହେଲେ କଣ ସେଟାକୁ ପିଲେ ବୁଝଛ ତମ ମାନେ? ଛତୁ ନା ମ ଛତୁ ନାହିଁ। ସାର୍ କନ୍ଦା ଏ ହଁ କନ୍ଦମୂଳ ଯୋଉ ହୁଏ କନ୍ଦମୂଳ ଶଙ୍କର ପିଲେ ସାକର କନ୍ଦା ଯୋଉଟା ମାଟି ତଳୁ ବାହାରିଥାଏ ପିଲେ ହେଲା। ତ ସେଇ ଟାଇପ ର ଫଳ ପିଲା ଆଉ ସାକର କନ୍ଦା ଯାହାକୁ ପିଲା ଆମର ପୁରୀ ପଟେ ପିଲା ଧଳା ଆଳୁ ବି କହନ୍ତି। ତ ସେଇ ଟାଇପ ର ପିଲେ ଧଳା ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲେ କନ୍ଦଳୀ ହିଁ ତ ସେଇ ଟାଇପ ର କିଛି ଜିନିଷ ପିଲେ ହେଲା। ତ ତାକୁ ହିଁ ଖାଇ ଖାଇକିରି ହାତୀ ମାନେ ଯାଉଥିବେ ପିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ କନ୍ଦଳୀ ପିଲେ କେମିତି ହଉଥିବ ନା ଆବିର୍ଭୂତ ପ୍ରଥମ ମୁକୁଳା ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ କନ୍ଦଳୀର ବିଶେଷଣ ପଦ ପିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କନ୍ଦଳୀ ହିଁ ଆଉ ଆବିର୍ଭୂତ ପ୍ରଥମ ମୁକୁଳା ଏ ଦିଟା ଯାକ ପଦର ପିଲା ହେଇଯିବ ସକାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା ପିଲେ ହେଲା। ଆରେ କାହିଁକି ନା ନର୍ମାଲି ପିଲା ଯୋଉ ଦୀର୍ଘଇକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ହେଇଥାଏ ହଁ ତ ସେମାନଙ୍କର ବହୁ ବଚନରେ ପିଲେ ଯେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ନଦୀ ଶବ୍ଦର ପିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ବଚନ କଣ ନଦୀ ହି ନଦୀ ନଦୀ ସେମିତି ପିଲେ କନ୍ଦଳୀର ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ବଚନ ପିଲେ କନ୍ଦଳୀ ହି ହେଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଏପଟେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁକୁଳା ଲତା ଶବ୍ଦର ପିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ବଚନ ଲତା ତ ସେମିତି ପିଲା ଆବିର୍ଭୂତ ପ୍ରଥମ ମୁକୁଳା ହେଲା। ତ ଆବିର୍ଭୂତ ମାନେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛି ବାହାରିଛି ପ୍ରଥମ ମୁକୁଳା ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ ରେ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଥମ ନୂଆ ନୂଆ କରି ମୁକୁଳିତ ହେଇଛି ଫଳିଛି। ତ ସେଭଳିଆ କନ୍ଦଳୀ ଫଳକୁ ପିଲେ ଖାଇ ଖାଇକି ଯାଉଥିବେ କୋଉମାନେ ହାତୀ ମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ ନା ଅନୁକଚ୍ଛମ ପିଲେ ଅନୁକଚ୍ଛମ ର କଣ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କରୁଛି ଦେଖିଲ ଟିକେ ବହିରେ ପିଲେ କଚ୍ଛସ୍ୟ ସମୀପମ୍ କଚ୍ଛସ୍ୟ ସମୀପମ୍ କରିଛି ନା ପିଲେ ଠିକ ଅଛି କୋଉ ସମାସ ପିଲେ ହେଇଯିବ କଚ୍ଛସ୍ୟ ସମୀପମ୍। ତ କଚ୍ଛ ପିଲେ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷର ନାଁ ବୋଲି ଦେଇଛି ନା କଣ ଦେଇଛି ଟଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ହେଲା ପିଲେ। ତ କଚ୍ଛସ୍ୟ ସମୀପମ୍ ତ ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନର ନିକଟରେ ଯୋଉ କନ୍ଦଳୀ ଦେଖା ଦିଏ ପିଲେ ଯୋଉଟା କି ଆବିର୍ଭୂତ ପ୍ରଥମ ମୁକୁଳା ଯାହାର ପ୍ରଥମ ନୂଆ ନୂଆ କରି ମୁକୁଳିତ ହେଇଛି ନୂଆ ନୂଆ କରି ଫଳିଛି। ତ ସେଭଳିଆ କନ୍ଦଳୀକୁ ପିଲେ ଖାଇ ଖାଇକିରି ହାତୀ ମାନେ ପିଲେ ଯାଉଥିବେ ବୁଝିଗଲା ପିଲା ତାହେଲେ ଅନୁକଚ୍ଛମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପିଲେ ଯେହେତୁ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ ମାନେ ଏଇଟା ଅବ୍ୟୟ ପଦ ହିଁ। ଆରେ ଅବ୍ୟଭାବ ସମାସ ବି ପିଲେ କଣ ହେଇଥାଏ ପିଲେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ହେଇଥାଏ କି ନାଇଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ହେଇଥାଏ ତ ଆର ପିଲେ ସକାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପିଲେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ହେଇଗଲା ହଁ ସାର୍ ଆବିର୍ଭୂତ ପ୍ରଥମ ମୁକୁଳାର ସମାସ କାଣା ହବା ସମାସ ପିଲେ କଣ ହବ ବାର ପିଲେ ଆବିର୍ଭୂତାଃ ପ୍ରଥମ ମୁକୁଳା ବା ଆବିର୍ଭୂତାନି ପ୍ରଥମ ମୁକୁଳାନି ଏମିତି କରିଦିଅ ପିଲେ ସରି ଆବିର୍ଭୂତାନି ପ୍ରଥମ ମୁକୁଳାନି ୟାସାମ୍ କମା ତାହା ହେଲା ପିଲେ ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ କୋଉ ସମାସ ପିଲେ ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ। ତ ପ୍ରଥମ ମୁକୁଳା ଯାହାର ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ ରେ ଯିଏ ଫୁଟିଛି ତ ସେଭଳିଆ ଯୋଉ କନ୍ଦଳୀ ତ ତାକୁ ହିଁ ପିଲେ ଭକ୍ଷଣ କରି କରି ପିଲେ ହାତୀ ମାନେ ଯାଉଥିବେ। ତ ସେଇ ହାତୀକୁ ଦେଖି ତମେ ଜାଣିପାରିବ ତୁମର ରାସ୍ତା କୋଉ ପଟେ ବୋଲି ହେଲା। ସାର୍ ହୁଁ ସାର୍ ଏଇ ଅନୁକଚ୍ଛମ ଟା ମଲ୍ଲିନାଥଙ୍କର ଦେଇଛି କଚ୍ଛେଷୁ ଇତି ଅନୁକଚ୍ଛମ କଚ୍ଛେଷୁ ଇତି ଅନୁକଚ୍ଛମ ଅଭିଭାବ ସମାସ ହିଁ କରିଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲେ କଚ୍ଛସ୍ୟ ସମୀପମ ଯୋଉ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ ପିଲେ କଛେଶୁ କରିଦବା ପିଲେ କାହିଁକି ନା ଆମେ ତ ମଳିନାଥଙ୍କ ଟୀକାରେ କଛେଶୁ କରିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ ଠିକ ହିଁ କଥା ବି ବୁଝିହେଲା। ଆରେ ତାହେଲେ ପିଲାର ବିଗ୍ରହ କେତେବେଳେ କଣ ଲେଖିବ ପିଲେ ତାହେଲେ କଚ୍ଛ ସମୀପମ ଲେଖନି ପିଲେ ମଣିନାଥଙ୍କ ଟୀକାରେ ଦେଇଛି ମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରମାଣ। ତାହେଲେ ପିଲେ କଚ୍ଛେଷୁ ଇତି ଅନୁକଚ୍ଛମ ହେଲା। ତାହେଲେ କୋଉ ସମାସ ପିଲା ହବ ହଁ ତ ତୁମେ ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ମେନସନ କରିଦେଇଥାଉ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ମଲ୍ଲିନାଥରେ କଚ୍ଛେଷୁ ଇତି ବୋଲି ଦେଇଛି ହେଲା କାହିଁକିନା ମଲ୍ଲିନାଥଙ୍କ ଟୀକା ଦେଇଛି ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରୁଫ ପିଲେ ଏଇଟା ୟାଠୁ ବଡ ପ୍ରୁଫ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ତ ପିଲେ ଆମର କାହିଁକି ନା କଚ୍ଛେଷୁ ଇତି ପିଲେ ବିଭକ୍ତି ଅର୍ଥରେ ହେଇଛି ଆଉ ନା ନାଇଁ ଆମର ପିଲେ ଯୋଉ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ ହେଇଥାଏ ପିଲେ ଅନେକ ଅର୍ଥରେ ହେଇଥାଏ ନା ପିଲେ ଅବ୍ୟୟମ୍ ବିଭକ୍ତି ସମୀପ ସମୃଦ୍ଧି ବିରୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାଭାବ ଅତ୍ୟୟ ସମ୍ପ୍ରତି ନା ନାଇଁ ଅସମ୍ପ୍ରତି ତ ସେଇ ଭିତରୁ ପିଲା ବିଭକ୍ତି ଅର୍ଥରେ ହେଇଛି ଆଉ ବିଭକ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଅଧି ବି ଲାଗେ ଅନୁ ବି ଲାଗେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁ ଲାଗିଛି ପିଲା ଅନୁକଚ୍ଛମ ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ପିଲା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କେବଳ ଏତିକି ଝିଅ କଚ୍ଛେଷୁ ଇତି ଅନୁକଚ୍ଛମ
ହେଲା କଚ୍ଛେଷୁ ଇତି ହେଲା କଚ୍ଛେଷୁ ଇତି ଅନୁକଚ୍ଛମ୍ ତାହେଲେ ପଙ୍କରେ ଫଳିଥିବା ଏମିତିକା ଅର୍ଥ ହବ ତାହେଲେ ପିଲେ ଆଉ ପଙ୍କରେ ଯୋଉ ଫଳିଥିବା କନ୍ଦଳୀ ଆଉ ସେଗୁଡାକ ସାଧାରଣତଃ ପଙ୍କରେ ହିଁ ଫଳେ ପିଲେ ହେଲା ତ ତାକୁ ହିଁ ଭକ୍ଷଣ କରି କରି ପିଲେ ତ ଯାଉଥିବେ କୋଉମାନେ ହାତୀ ମାନେ ପିଲେ ଯାଉଥିବେ ସାରଙ୍ଗା ଆଉ କଣ କହୁଛି ପିଲେ ନା ପିଲେ ଆଦାୟ ପିଲେ ଆଦାୟ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି କରି କଣ ଆଦାୟ ନା ପିଲେ ଗନ୍ଧମ ପିଲେ ସୁଗନ୍ଧକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରି କରି ଯାଉଥିବେ ପିଲେ ହଁ ଗନ୍ଧମ ହେଲା ଗନ୍ଧମ ଆଦାୟ ପିଲେ ଗନ୍ଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କରି କାହାର ଗନ୍ଧ ନା ଚ ପ୍ଲସ ଉର୍ବ୍ୟାହ ଆଜି ସନ୍ଧି ହେଇଛି ପିଲେ ଚ ପ୍ଲସ ଉର୍ବ୍ୟାହ ହେଇଛି ପିଲେ ସନ୍ଧି ହେଇଛି ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ ପିଲେ ଚ ପ୍ଲସ ଉର୍ବ୍ୟାହ ମାନେ କସ୍ୟାହ ପୃଥିବ୍ୟାହ ତାହେଲେ ଉର୍ବ୍ୟାହ ହଉଛି ପିଲେ ଏଠି ଶେଷେ ଷଷ୍ଠୀ ତାହେଲେ ପିଲେ ପୃଥିବୀର ସୁଗନ୍ଧକୁ ପିଲେ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ସୁଗନ୍ଧ ତାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରି କରି ଯାଉଥିବେ କାହିଁକି ନା କୁହାଯାଏ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ପିଲେ ପଡେ ମାଟିରେ ସେ ସମୟରେ ମାଟିରୁ ଗୁଡିଲେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧ ପିଲେ ବାହାରେ ସେ ସୁଗନ୍ଧ ଆଜିକାଲି ଆଉ କେହି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ପିଲେ ବୁଝିଲା ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସୁଗନ୍ଧ ବାହାରିଥାଏ ହେଲା ଆଉ ସେଇ ସୁଗନ୍ଧ ପିଲେ ହାତୀ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ ହାତୀ ମାନେ ସେ ସୁଗନ୍ଧକୁ ପିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ ସେ ସୁଗନ୍ଧ ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ବାଟରେ ଯାଉଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ଅଛି କଣ କରିବେ ସେମାନେ ଆଗ ଶୁଣ୍ଢରେ ପିଲେ ଜୋର ସେ ପୁରା ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡିବେ ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଯୋଉ ଧୂଳି ଫୁଳି ଯାହା ଥିବ ସବୁ ଉଡିକି ଆଗରେ ପଡିବ ତାପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଜୋର ସେ ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବେ ମାନେ ଭିତରକୁ ଟାଣିବେ ବୁଝିଲା ସେ ସୁଗନ୍ଧକୁ ସେ ଭିତରକୁ ଟାଣିବେ କାହିଁକି ନା କୁହାଯାଏ ଯେ ହାତୀ ମାନେ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଲେ ଆଗ ନିଶ୍ୱାସ ନ ଛାଡିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟାଣିବେ ତ ଧୂଳି ଫୁଳି ଯାହା ଥିବ ସବୁ ଶୁଣ୍ଢ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯିବ ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିମ୍ପୁଡିଟିଏ ବି ଯଦି ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ତାହେଲେ ହାତୀର ଜୀବନ ଯିବାକୁ ପିଲେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ହାତୀ ମାନେ ନିଜର ସେଫ୍ଟିକୁ ପିଲେ ନଜର ରଖିକିରି ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡନ୍ତି ପୁରା ମାନେ ଧୂଳି ଫୁଳି ସବୁ ଉଡେଇ ଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ଟାଣନ୍ତି ପିଲେ ସୁଗନ୍ଧକୁ ହେଲା ଇଏ ହେଲା ହାତୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ପିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ଉର୍ବ୍ୟାହ ମାନେ ପୃଥିବୀର ପିଲେ ଗନ୍ଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କରିକିରି ଆଚ୍ଛା ପୃଥିବୀର ସେ ଗନ୍ଧ ପୁଣି କେମିତି ପିଲେ ନା ଅଧିକ ସୁରଭିମ ପିଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ସୁଗନ୍ଧିତ କୋଉଠି ନା ଅରଣ୍ୟେଷୁ ପିଲେ ଅରଣ୍ୟରେ ହେଲା ତାହେଲେ ଜଗଧୁଆ ପ୍ଲସ ଅରଣ୍ୟେଷୁ ପ୍ଲସ ଅଧିକ ସୁରଭିମ ତାହେଲେ ଅରଣ୍ୟେଷୁ ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ ଅଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ ଆଉ ପିଲେ ଅଧିକ ସୁରଭିମ ର ପିଲେ କଣ ହବ କହିଲ ଅଧିକା ସୁରଭି ୟସ୍ୟ ତମ୍ ହେଲା ପିଲେ ଅଧିକ ସୁରଭି ଏ ପିଲେ ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ ଗନ୍ଧର ପିଲେ ବିଶେଷଣ ପଦ ଆଉ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର ଗନ୍ଧ ପିଲେ କେମିତି ନା ଅଧିକ ସୁଗନ୍ଧିତ ହେଲା ତ ସେଭଳିଆ ସୁରଭିକୁ ପିଲେ ସେଭଳିଆ ସୁଗନ୍ଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ହାତୀ ମାନେ ଯାଉଥିବେ ଆଉ ସେ ହାତୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତୁମକୁ ବାଟ ଅଟୋମେଟିକ ଜଣା ପଡିଯିବ ତୁମକୁ କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ପଡିବ କଣ ହବ ସେମାନେ କହିଦେବେ ବୁଝିହେଲା ପିଲେ ମାନେ ପୁରା ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ବୁଝି ହେଇଯିବ ତ ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ହେଇଗଲା ପିଲେ ସକାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଗଲା ସମାସ ବି ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଚାଲ ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଖକୁ ଯିବା ତାପରେ ସେଥିରୁ ପିଲେ ଆଉ କଣ କହୁଛୁ ପିଲେ ତ ବାଟରେ ଗଲା ବେଳେ ଆଉ କଣ ହେଇଥିବ ନା ପିଲେ ଅମ୍ଭୋହ ବିନ୍ଦୁ ଗ୍ରହଣ ଚତୁରାଂଶ୍ଚାତକାନ୍ వీక్ష్యమాణః ଶ୍ରେଣୀ ଭୂତାଃ ପରିଗଣନୟା ନିର୍ଦିଶନ୍ତୋ ବଲାକଃ ତ୍ୱାମାସାଦ୍ୟ ସ୍ତନିତ ସମୟେ ମାନୟିଷ୍ୟନ୍ତି ସିଦ୍ଧଃ ସୋତ୍କଣ୍ଠାନି ପ୍ରିୟ ସହଚରୀ ସମ୍ଭ୍ରମାଲିଙ୍ଗିତାନି ତାହେଲେ କଣ କହୁଛି ପିଲେ ନା କହୁଛି ପିଲେ ମାନୟିଷ୍ୟନ୍ତି ହେଲା ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ କ୍ରିୟାପଦ ତାହେଲେ ୟାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲେ ତମକୁ ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମାନୟିଷ୍ୟନ୍ତି ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ପିଲେ ମାନୟିଷ୍ୟନ୍ତିର ମାନେ କଣ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଠିକ ଅଛି ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ପିଲେ ଆଉ କଣ ଅର୍ଥ ପିଲେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ନା ସମ୍ମାନ ଦେବେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଠିକ ଅଛି ତ କୋଉମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ପିଲେ ନା ସିଦ୍ଧା କୋଉମାନେ ପିଲେ ସିଦ୍ଧା ପିଲେ ଯୋଉମାନେ ସିଦ୍ଧା ସିଦ୍ଧ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେବଜୋନି ପିଲେ ଆକାଶରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଦେବଜୋନି ଠିକ ଅଛି କାହିଁକିନା ଆମ ଉପରକୁ ପିଲେ ଅନେକ ଦେବଜୋନି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ପିଲେ ସିଦ୍ଧ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ଯକ୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି ପିଲେ ତ ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ ସିଦ୍ଧ ମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ବି ଥରେ ଆସିଥିଲା ପିଲେ ସିଦ୍ଧାଙ୍ଗନା ବିହି ଆସିନଥିଲା
ହେଲା ସିଦ୍ଧାଙ୍ଗନା ଶବ୍ଦ ଆସିଥିଲା ପୂର୍ବରେ ବି ଥରେ ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲେ ସିଦ୍ଧାହା, ତାହେଲେ ସିଦ୍ଧାହା ମାନେ ସିଦ୍ଧ ମାନେ ତୁମକୁ ନା ସମ୍ମାନ ଦେବେ ହେଲା। ତାହେଲେ ସିଦ୍ଧାହା କମ ମାନଇଛନ୍ତି ନା ତ୍ୱାମ, ତାହେଲେ ତ୍ୱାମ ପିଲେ ହେଇଗଲା କଣ कर्मणि କର୍ମଣି द्वितीया। ଦ୍ୱିତୀୟା, ଦ୍ୱିତୀୟା ଆଉ ସିଦ୍ଧା ପିଲେ ହେଇଗଲା କଣ କର୍ତ୍ତରୀ प्रथमा। ପ୍ରଥମା। ପ୍ରଥମ ତାହେଲେ ସିଦ୍ଧାଃ ତ୍ୱାମ ମାନୟିଷ୍ୟନ୍ତି, ତୁମକୁ କଣ କରିବେ ନା ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା କେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନା ସ୍ତନିତ ସମୟେ, ପ୍ଲେ ସ୍ତନିତସ୍ୟ ସମୟେ ସ୍ତନିତ ସମୟେ, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ଲେ ଅଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ ହେଲା। ପ୍ଲେ ସ୍ତନିତସ୍ୟ ସମୟେ ସ୍ତନିତ ସମୟେ, ସ୍ତନିତ ମାନେ ପ୍ଲେ ଯେତେବେଳେ ମେଘ ପ୍ଲେ ଗର୍ଜନ କରେ ଘଡଘଡି ହେଲା ପିଲେ ସେଇ ସମୟରେ। ଆରେ ପ୍ଲେ ସ୍ତନିତସ୍ୟ ସମୟେ ସ୍ତନିତ ସମୟ କୋଉ ସମାସ ଷଷ୍ଠୀ षष्ठी ତତ୍ପୁରୁଷ। ତ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଘଡଘଡି ମାରିବ ସେ ସମୟରେ ତୁମର ଗର୍ଜନ ସମୟରେ ତୁମକୁ ନା ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ନା ନାଇଁ ବଡ ଅଜବ ପ୍ରକାର କଥା ନା ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ମେଘର ଘଡଘଡିରେ ଏ ସିଦ୍ଧ ମାନେ କଣ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ପିଲେ ମେଘକୁ, ତ କିଛି ତ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିବ ନା ନାଇଁ। ତାହେଲେ କଣ ସେ କାରଣ ପିଲେ ନା ଆସାଦ୍ୟ ପିଲେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ବୁଝିଲା। ଆସାଧ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିଲେ କଣ ପ୍ରାପ୍ୟ ହେଲା, ପ୍ରାପ୍ତ କରି। ଆସାଧ୍ୟରେ ପିଲେ ଆ ଧାତୁ ଆ ଧାତୁ କହିଲି ଆ ଉପସର୍ଗ ସଦ ଧାତୁରୁ ଏଣିଚି ପ୍ରତ୍ୟୟରୁ ଏଣିଚିରୁ ଲ୍ୟପ ହଁ ଲ୍ୟପ। ତ ଆସାଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ କଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ପିଲେ ନା କହୁଛି ପିଲେ ପ୍ରିୟ ସହଚରୀ ସମ୍ଭ୍ରମା ଲିଙ୍ଗିତାନି, ଇଏ ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ପିଲେ। ଇଏ ହଉଛି ମଧ୍ୟ କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା ପିଲେ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧ ମାନେ ସେମାନେ କଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ପିଲେ ନା ପ୍ରିୟ ସହଚରୀ, ତ ନିଜର ପ୍ରିୟ ସହଚରୀ, ତ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଥିବା ନିଜର ପ୍ରିୟତମା ମାନେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ଭ୍ରମ ଜନିତ, ତ ତାଙ୍କର ପିଲେ ହଡବଡି ଜନିତ ଆଲିଙ୍ଗିତାନି, ସେମାନଙ୍କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଲାଭ କରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ବୁଝିହେଲା। ତ ଏତେ ବଡ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଆଉ କେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଦେବେ ପିଲେ, ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ହିଁ ଦେବେ ବୁଝିଲା ପିଲେ। ପ୍ରିୟ ସହଚରୀ ସମ୍ଭ୍ରମ ଆଲିଙ୍ଗିତାନି, କାହିଁକି ନା ସିଦ୍ଧ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପିଲେ ଆଉ ପାଖାପାଖି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପିଲେ ଘଡଘଡି ମାରିଛି, ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମା ମାନେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି ପିଲେ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟତମ ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଇ ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଆସାଦ୍ୟ ଲାଭ କରିକିରି ସିଦ୍ଧ ମାନେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଯାହା ହଉ ଘଡଘଡି ମାରିଲ ବୋଲି ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଯୋଉ ଆଲିଙ୍ଗିତାନି ସେ ପୁଣି କେମିତି କି ପିଲେ ନା ସୋତ କଣ୍ଠାନି, ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ପିଲେ ନା ନାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠୟା ସହିତାନି ସୋତ କଣ୍ଠାନି, କୋଉ ସମାସ ପିଲେ ତ ଉତ୍କଣ୍ଠୟା ସହିତାନି ହେଲା ସୋତ କଣ୍ଠାନି, ତ ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ସହାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀ ହେଲା ପିଲେ ସହାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀହି। ତାହେଲେ ସହାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀହି ସେ କହୁଛି ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ, ସେମାନେ ପରା ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହେଇଯିବେ ମାନେ ଡରିଯିବେ, ଡରିକିରି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ବସିବେ। ଆଉ ସିଦ୍ଧ ମାନେ ଦେଲେ ଏ ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଲାଭ କରିବେ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମେଘକୁ ପିଲେ କଣ କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କରିବେ, ଠିକ ଅଛି ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ବୁଝିଗଲ ନା ପିଲେ। ତାହେଲେ ସୋତ କଣ୍ଠାନି ପ୍ରିୟ ସହଚରୀ ସମ୍ଭ୍ରମା ଲିଙ୍ଗିତାନି ଦିଟା ଯାକ ପଦ ହଉଛି ପିଲେ କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା। ଆଉ ପିଲେ ପ୍ରିୟଚରୀ ସହ ସମ୍ଭ୍ରମା ଲିଙ୍ଗିତାନି, ଆର ପିଲେ କଣ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି ପିଲେ ପ୍ରିୟ ସହଚରୀ ନାମ ସମ୍ଭ୍ରମାତ ନା କଣ ଦେଇଛି ପଢ ତ ପିଲେ ଟିକେ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ପଚାରିବନି, ତଥାପି କଣ ଦେଇଛି ଥରେ ପଢ ତ। ପ୍ରିୟ ସହଚରୀ ସମ୍ଭ୍ରମା ଲିଙ୍ଗିତାନି, ମଲିନାଥଙ୍କ ଟୀକାରେ କଣ ଦେଇଛି ଚନ୍ଦନ ପ୍ରିୟ ସହଚରୀ ସମ୍ଭ୍ରମା ଲିଙ୍ଗିତାନି। ସାର୍ ବହୁତ ବଡ ଦେଇଛି। କଣ ଦେଇଛି ପ୍ରିୟାଶ୍ଚ ତାଃ ସହଚର୍ୟ ପ୍ରିୟ ସହଚର୍ୟଃ ତାସାଂ ସମ୍ଭ୍ରମେଣ ତ୍ୱରୟା ୟଦ୍ ଆଲିଙ୍ଗनं ତାନି ପ୍ରିୟ ସହଚରୀ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତରିଙ୍ଗା ଲିଙ୍ଗିତାନି ଠିକ। ତାହେଲେ यार ପିଲେ ଏ ବି ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ ହିଁ ହବ ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ବା ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ କଣ ହବ ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ବି କରିପାରିବ। ଓଡିଆ ବହିରେ କଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ଓଡ଼ିଆ ବହିରେ କେବଳ ପ୍ରିୟ ସହଚରରେ ଦେଇଛି, ପ୍ରିୟାଶ୍ଚ ତାହା ସହଚର୍ୟଃ କର୍ମଧାରୟ। ତ ପୁରାଟା ହବ ପିଲେ ପ୍ରିୟ ସହଚରୀ ସମ୍ଭ୍ରମେଣ ହେଲା ଆଲିଙ୍ଗିତାନି ପ୍ରିୟ ସହଚରୀ ସମ୍ଭ୍ରମା ଲିଙ୍ଗିତାନି ପିଲେ ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେଲା। आलिंगितानि प्रिय सहचरी संभ्रमा लिंगितानि तृतीया
तत्पुरुष समास है पिले ए दी लाइन कहार किसी असुविधा नथियो पिले बुझी ना असुविधा अच्छी कौन है पिले तापर से कहूँ जो सिद्ध माने से करुले कौन ना नहीं जो मेघ जो गर्जन करुला से करुले कौन कौ भाया सिद्ध से कहते पिले है कहते पिले अंभ बिंदु ग्रहण चतुरान चातकान वीक्ष्यमाण कहते पिले अंभो शब्द अर्थ कौन जलस्य अरे अंभो शब्द अर्थ हूँ जलस्य शेष षष्ठी पिले ठीक अच्छे अंभोह माने हूँ पिले जलस्य पिले जलर बिंदु ग्रहण चतुरान बिंदु ग्रहणे चतुरान बिंदु ग्रहण चतुरान को समास सप्तमी तत्पुरुष पिले बिंदु ग्रहणे चतुरान बिंदु ग्रहण चतुरान सप्तमी तत्पुरुष पिले ताले जल बिंदु को ग्रहण करिवार चतुर को माने चतुर पिले ना चातकान कहीं चातक भाया पिले जल बिंदु ग्रहण करिवार केही भी समर्थ नुह जान पिले चातक गोटे एमती पक्षी चातक एते माने स्वाभिमानी सबुठु बड़ उदाहरण दिया जाए पिले चातक पक्षी को चातक पक्षी पिले सब आकाश को ना थंट मेला करिकी थाए पिले बुझेला आउ से जो थंट मेला करिकी थाए जो वर्षार बिंदु पिले चातकर थंटरे पड़िबो मुहरे पड़िबो केवल सेही बिंदु को ही से पिले पीबो से केबे तळु गोटे गिरी पानी पीबनी चातकर पिले हैला सेतिपाई जदि पिले भाग्यवशतः चातक पाटिरे पिले वर्षार पानी पड़िला ताहले से पीबो नहल से पीबो ही नहीं पिले तो सेतिपाई से केवल ओपुरु पडुथवा जल को ही पान करि थाए पिले चातक हैला सेतिपाई गोटे श्लोक नहीं पिले कि कौन पिले गोटे मन पड़ने ना रे चातक नहीं पिले से श्लोक नुह पिले पत्रम नैव यदा करीर विटपे दोषो वसंतस्य किम नोलूकप्यवलोकते जदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम हाँ धारा नैव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम यत पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तनमार्जितुम कह क्षमः ना नहीं जदि मेघर धारा चातकर मुहरे पड़िला नहीं ताले मेघर की दोष ना नहीं मेघ तो वर्षा करेछि हैला तो से कह जाए चातक एमती एक पक्षी जो पक्षी न पिले वर्षार बिंदु को ग्रहण करी पिले पान करिथाए से बिंदु ग्रहण चतुरान बोली कह जाए पिले तो से भलिया चातक पक्षी को पिले वीक्ष्यमाण पिले देखुथिले को माने सिद्ध माने पिले वीक्ष्यमाण रे पिले बी उपसर्ग इक्ष धातु पिले को प्रत्यय सानस प्रत्यय तो से भलिया पक्षी को पिले देखुथिले सिद्ध माने ताहले पिले अंभ तो शेष षष्ठी हो गला बिंदु ग्रहण चतुरान प्लस चातकान ए दीटा जाक पिले हो कौन कर्मणि द्वितीया आ वीक्ष्यमाण मध्य पिले कर्तरी प्रथमा से भलिया सिद्ध माने आउ को भलिया सिद्ध पिले आउ सिद्ध माने कौन करुथिले ना पिले बलाकाह निर्दिशन्तः श्रेणीभूताः बलाकाह निर्दिशन्तः ताले पिले श्रेणीभूताः आउ पिले बलाकाह ए दीटा जाक पद हूँ पिले कर्मणि द्वितीया है श्रेणीभूत पिले धाड़ी धाड़ी होकर उड़ुवा पिले बग मान पिले निर्दिशंत देखुले केमिति ना परिगणनया पिले गणना करने शैली रे सिद्ध मान अच्छा स्त्री मान अच्छा आंगुठी पिले गणी गणिक देख से गोटे आसला बग ना नहीं 1 2 3 करके पिले गणुले पिले सिद्ध माने है से भाया सिद्ध माने तुमको धन्यवाद देवे बुझिपाइल पिले श्रेणीभूता बलाकाह ये हूँ कर्मणि द्वितीया परिगणनया ये हूँ पिला आमर प्रकृत्यादिभ्य तृतीया है परिगणनया प्रकृत्यादिभ्य तृतीया आ निर्दिशंत पिले कर्तरी प्रथम कर्तरी प्रथम श्रेणीभूता बलाकाह दीटा जाक कर्मणि द्वितीया है तो बलाकाह विशेषण पद हूँ श्रेणीभूता बुझेला पिले सर शोध कंठानी देजी बही देजी शोध कंपानी हाँ हम पिले उत्कंपया सह वर्तमानानि शोध कंपानी भी परियो हैला किछि असुविधा नै हे परि थरी थरी करी डरी डरी करी एमति तो अर्थ बुझेला ठीक अछि पिले श्लोक नंबर 22 पिले हे जिवो तो
ହଉ ପରିଗଣନୟ ହେଲା ପ୍ରକୃତି ଦିବ୍ୟ ତୃତୀୟା। ପୁରା ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଲା ଝିଅ କି ଜଳର ବିନ୍ଦୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଚତୁର, ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବା, ଧାଡି ଧାଡି ହେଇ ଉଡୁଥିବା ବଗ ମାନଙ୍କୁ ଗଣି ଗଣିକିରି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିବା, ସିଦ୍ଧ ମାନେ ତୁମର ଗର୍ଜନ ସମୟରେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ନିଜ ପ୍ରିୟ ସହଚରୀ ମାନଙ୍କର ସମ୍ଭ୍ରମ ଜନିତ ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଯେହେତୁ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। ଏତିକି ହେଲା କଥା ଆଉ ହେଲା। ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟର ସକାରଣ ସକାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ହେଲା କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମ, ଆଉ ତାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କଲେ ପିଲେ ନିରୁପସର୍ଗ, ଧାତୁ ହଉଛି ପିଲେ ଦିଶି ଧାତୁ, ରୂପ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଶନ୍ତ ହେଲା। ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ତ ପିଲେ। ବିନ୍ଦୁ ଗ୍ରହଣ ଚତୁରାନ୍ କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ ସମାସ ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ପରା ଝିଅ ବିନ୍ଦୁ ଗ୍ରହଣେ ଚତୁରାନ୍, ବିନ୍ଦୁ ଗ୍ରହଣ ଚତୁରାନ୍ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଠି ଓଡିଆ ବୁକ୍ ରେ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଦେଇଛି ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଷଷ୍ଠୀ କଣ ହବ, ଚତୁର ପଦ ଅଛି ଆଉ ଷଷ୍ଠୀ କଣ ହବ। ସପ୍ତମୀ ହିଁ ହବ ବୁଝିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ପିଲେ କାଲିକି ପୁଣି ମାନେ କାଲିକି ଦେଖିବା ପିଲେ, କାଲି କ୍ଲାସ ରହିବ ହେଲା। ସୋମବାର ଦିନ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପିଲା ହବ, ଠିକ ଅଛି। ସୋମବାର ଦିନ କ୍ଲାସ ଟିକେ ଅଫ୍ ରହିବ, କାଲି କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ ହବ ପିଲେ ହେଲା। ଏଇ ଟାଇମରେ କାଲିକି ଆମେ କ୍ଲାସ କରିବା ହେଲା। ସାର୍ ଚତୁର ଚାତକରେ କୋଉ ସମାସ ହବ? ଚତୁର ଚାତକ ଚତୁର ଚାତକ ତ ନାହିଁ ଝିଅ ପଦ କିଛି। ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଗ୍ରହଣ ଚତୁରାନ୍ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଚାତକାନ୍ ସେ ଅଲଗା ପଦ ବୁଝିଲା। ଆଜ୍ଞା ହଁ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି। ହଉ ପ୍ରଣାମ ସାର୍।